आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे पांडव पक्ष किंतु मु सेमानंकर विजय को पराजय रे परिणत करदेवी। सर्वनाश करदेवी मु सर्वनाश। मम श्री मु पापी दृष्ट तुमनर हत्या करी मो पितांक मृत्युर प्रतिशोध नहीं गली। अश्वत्थमा तमे श्रीखंडी प्रथम रूप से साक्षात महाकाल पांडवों शिविर आड़ को अग्रसर होउछि।
महाराज अश्वत्थामा पांडवों को हत्या करने को से शिविर को जाऊची किंतु से जानिनी जे सेठारे पांडव नुहंती बरं द्रौपदीर 5 पुत्र शोइछंती। ये 5 भाई तो जमीती निश्चिंत शोई जाइछंती पूरा निश्चिंत निश्चिंत शोबेनि सी तो युद्ध जीति आबे राज्य तो तांकर ही हम। हाँ भाई राज तो यही माने करिवे आमको राति हवा पड़ो जहा कहलु सांग रुह अश्वत्थामा मु भी तुम सहित भीतर को जीवी नहीं किंतु से माने 5 जन आ तुम एकाकी मु मो प्रतिज्ञा पालन रे कहार साहाय्य चाहेनी मु से 5 जन को निज हाथ रे बध करिवार प्रतिज्ञा करिछि आ मु ही से मानु को मारिबी तुम्हें दुहे बाहर पहरा दियो। हाँ। मामा श्री मु समस्त पांडवों को बध कर देछि मो प्रतिज्ञा पूर्ण होइछि एबे मो प्रतिशोधर अध्याय भी समाप्त हो जाइछि। चलंतु मामा श्री युवराज दुर्योधन को हम विजय रे शुभ समाचार जणैबा चलंतु। महाराज अश्वत्थामा द्रौपदीर 5 पुत्रंकर निर्मम हत्या करी महापाप करिछि द्रोणाचार्य भली धर्मवीर पुत्र भी अश्वत्थामा कि भली अधर्म करिछि महाराज। हाँ गांधारी अश्वत्थामा एभली घृण्य कार्य करिबा उचित हेलानी एथिरे मो पुत्र दुर्योधनर किछि लाभ तो हेलानी बरं से महापापर भागीदार अवश्य हो गला। युवराज युवराज मु जीती गली युवराज मु जीती गली युवराज युवराज मु 5 पांडवों को वध कर देछि। युवराज एही देखो मु पांडवों को रक्त रे ए तरबारी को रंगेछि देखो 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 मु 5 पांडवों को रक्त रे निजर ए हाथ धोइछि देखो युवराज देखो देखो ए रक्त मो हाथ रंगेछि तांकरी रक्त रे देखो युवराज देखो। हाँ युवराज
ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଛି। ହଁ, କାହାକୁ କିଛି ବି ଟିକେ ସୂଚନା ମିଳିଲାନି। ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦ୍ରାରେ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ହଁ ଯୁବରାଜ, ହଁ। এই দেখো যুবরাজ, তোমার অন্তিম সেনাপতি জিতিগলা। হ্যাঁ, ଆଉ ତୁମର ସେନା ବି ଜିତିଗଲା। ହଁ ଯୁବରାଜ, ହଁ, ତୁମ ସେନା ଜିତିଗଲା। ଜିତିଗଲା ଯୁବରାଜ, ତୁମ ସେନା ଜିତିଗଲା। ତୁମ ସେନା ଜିତିଗଲା ଯୁବରାଜ। বধেই যুবরাজ বদলি আপন যুদ্ধ জিতিগলে। আপন জিতিগলে যুবরাজ। ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ଯୁବରାଜ। ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ତମେ ନେଇଗଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ମୁଁ ଆଜି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମିତ୍ର, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ହଁ ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ବି ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ ବି ପରଲୋକ ପଠେଇଦେଲି। ଏବେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଶ୍ରୁ ଝରେଇବେ, ରୋଦନ କରିବେ। ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ହଁ ମିତ୍ର, ହଁ। ତମେ ମତେ ଏ ଖବର ଶୁଣାଇ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଯାଅ ମିତ୍ର, ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଋଣ ଭାରରୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି, ଯାହା ତମର ପିତାଶ୍ରୀ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀର ଋଣରୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି, ଯାହା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ধন্যবাদ মিত্র, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ମିତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୁହ କୁହ ମିତ୍ର। ତମେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହଁ ମିତ୍ର, ମତେ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଣାଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଣାଅ। ହଁ ମିତ୍ର, ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ମାରିଦେଲି। ଏବେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାମୂହିକ ଜୁଇ ଜଳିବ, ଜୁଇ। ଶୁଣିଲ ତମେ ଦୁଃଶାସନ, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ, ମୋ ଭ୍ରାତା ମାନେ, ମୋର ପରମ ମିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ବି ଶୁଣିଲ ନା? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି।
दुशासन दुशासन मु एठारू ही एठारू जाऊ जाऊचे जड़े जड़े विजयी भली मोर स्वागत करिब जड़े विजयी भली अब विजयी दुर्योधन जाऊचे विजयी विजयी समग्र समग्र संसार विजयी स्वागत निमंत्रे प्रस्तुत युवराज मित्र मित्र युवराज 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 शुणी समाचार पांडव बधर विजय गर्वरे होई अधीर प्रतिशोधर मिछ संतोषरे भूली जाए जेते दुख मृत्युरा सूची मुने माटी न देव बोलीटी छाड़ी गला जी संसार माटी राजमुकुटर थिला अभिलाष धूलिर चदर होइछि ढांकी सूची मुने माटी न देव बोलिकी छाड़ी गला जी संसार माटी आपण मते लक्षे बुझेले भी पांडव को इंद्रप्रस्थ फेरई देविनी मु से भिखारी को पांचोटी गात कड़ सूची अग्रे समकक्ष मेदिरे भी देविनी शक्तिर तोर सदुपयोग रे शक्तिर तोर सदुपयोग रे जगत मोर आज होई थांता आत्मा तोहर जागिथिले थारे सकल सौभाग्य तोर होई थांता केते कण तुजे तारी थांतु करी हेले माटी खाए तोर कत चाटी सूची मुने माटी न देव बोलीटी छाड़ी गला जी संसार माटी ईर्षा लोभ कारण ईर्षा लोभ कारण लुप्त होई गला जेते भल गुण महल रे जार कटुथिला दिन शेषे भागे थिला पशुर मरण आकाशरु तारा तोली
সুচি মুনে মাটি ন দেব বলিটি ছাড়ি গলা যে সংসার মাটি রাজমুকুটর থিলা অভিଳାষ ধূলির চদর হইছি ঢাঙ্কি সুচি মুনে মাটি ন দেব বলিটি ছাড়ি গলা যে সংসার মাটি মোর অন্তিম পুত্রর ବି ବଧ ହେଇଗଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ବଧ ହେଇଗଲା। ତାର ବଧ ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇ ସାରିଥିଲା, ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦେହାନ୍ତ ସହିତ କୁରୁକୁଳର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। କୁରୁକୁଳର ସମସ୍ତ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ଆମର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତ ଆମେ। ମୋ ହାତରେ ହିଁ ମୋ କୂଳର ଆଜି ନାଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କୂଳ ସହିତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କୂଳ ବି ନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ବି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଶିବିର ନା? କିଏ ଆମ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ସେନା ନାୟକ? କିଏ? ସେନା ନାୟକ, କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆମ ଶିବିରର ଏ ଦଶା କରିଛି? କୁହ ସେନା ନାୟକ, କୁହ କୋଉ ଅଧର୍ମୀ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆମ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧର୍ମ କରିଛି? ଏ କୁକର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁରର ଅନ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କରାଇଥିବେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେନା ପଠେଇ ଆମର ବିନାଶ କରାଇଥିବେ। ନା ଶ୍ରୀ ଭୀମସେନ, ଇଏ ସବୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାର କାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ ମହାରାଜ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ମା ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଶିବିରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଉ କଣ? ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେନାପତି ଦୁଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ଆଉ ମହାରଥୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ ବଧ କରିଦେଲେ। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏଭଳି ଅଧର୍ମ କରିପାରିବେନି। ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଆବେଗରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅଧର୍ମୀ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ଖବର ନିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମହାରାଜ, ଏ ବିନାଶ କରିବା ପରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁର ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ମା ଦ୍ୱାରିକା ଯିବାର କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାପୁରୁଷ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ଦାଦା, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା?
दादा उठ रे दादा दादा उठ नहीं 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 उठ पुत्र कौन है गला बाबा नहीं 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 आखि खोला आखि खोला पुत्र आखि खोला अझट हुअनि पुत्र आखि खोला उठ पुत्र उठ केशव आमे जीतिकी भी हारिगलु आमर सब किछि नष्ट हो गला देवता सभारे शकुनी मामू आमको धोखा देइथिले आओ आज अश्वत्थमा आमको धोखा देला आमर सारा जीवन धन को लुटि नहीं चली गला से कापुरुष अश्वत्थमा अश्वत्थमा मो पुत्र को हत्या करछि हाँ द्रौपदी से कापुरुषटा यांको निद्रावस्था ही मारी देइछि देखो देखो कमल भी कड़ा ही मानक शरीर मो पांच वीरों को कीट पतंग भली तली दे चली गला से युद्ध भूमि रे मृत्यु भी जहाँ ठार दूरे रहूला तांको अजाणतारे मारी दे गला से कापुरुष हाँ यज्ञ से नहीं हाँ आ तथापि भी से कापुरुष जीवित अछि ए कथा जानिबी जे अधर्म अश्वत्थमा करिछि से आम पुत्रंकर निर्मम हत्या करिछि तथापि भी आमे माने समस्ते पाषाणर मूर्ति पलटि जाइछे ए मुहूर्त जदि आम स्थान अन्य कहीं था तेरे प्रतिशोधर अग्नि रक्त गरम हो जाता पत्थर भी तरली लाभा हो जाता किंतु मु द्रौपदी पत्थर नुहे मु जने माँ मोर शरीर लाभारे निर्मित यज्ञ सेनी मु से कापुरुष को जीवित रहिबा को देबिनी मो पुत्र को हत्याकारी को हत्या कर देबी मु से कापुरुष को मो परलोक को पठाई देबी मो नकुल मो सहित रथ नहीं चल यथा आज्ञा भ्राताश्री रोहन तो भ्राता भीम नकुल वेदव्यास आश्रम को चल आमे ताको जीवित रहिबा को दबुनी तेबे जाओ से कापुरुष जोठी भी लुचि थिबा ताको खोजी आण जाओ से दुष्टर शिर को एमिति खंड खंड कर दियो एमिति खंड खंड कर दियो जहा को विधाता भी जोड़ी पारिबनी एहा ही मो पुत्र मानक हत्यार प्रतिशोध हब आ एहा ही मो प्रतिशोधर चरम सीमा हब ताहा ही हब पांचाली ताहा ही हब
ସହଦେବ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଚାଲ ଅର୍ଜୁନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ଦ୍ରୌପଦୀ, ତମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି କିଛି ଭଲ କଲନି। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ କେଶବ? ଏ ଅନର୍ଥର ପରେ ବି କଣ ମୋର ନୀରବ ରହିବାର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାଠୁ ବି ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5ଟି ଶବ ମାତ୍ର ଏ ଶିବିରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କେବଳ ଶବ ହିଁ ଶବ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହବ। କିନ୍ତୁ କେଶବ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଯତ କର। ସହଦେବ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଶିବିରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୋତେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ସାରଥୀ, ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ରହିଯାଅ ସାରଥୀ। ବାସୁଦେବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାତା ଭୀମଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ବଦଳରେ କ୍ରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସଂହାର ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ? ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଳି ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜୟର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ବାସୁଦେବ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏବେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯିଏ ସାନରତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିମନ୍ତେ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ତାର ନିଜ ବଞ୍ଚିବାର ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସିଏ ବି ଅପରାଧୀର ଉନ୍ମତ୍ତ ଶକ୍ତିର ଶିକାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର? ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏହି ମହାସ୍ତ୍ର କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ସେ ମହାଅସ୍ତ୍ର ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନା, ଯେତେବେଳେ ମହାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଏହି ମହାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଜିଦି କରିଥିଲା। ନିଜ ପୁତ୍ରର ଜିଦିରେ ବିବଶ ହେଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଏହା ଏକ ମହାଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଏ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ତାକୁ ଥରଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏମିତିକି ଗଛ ଏବଂ ଲତାଙ୍କର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ତେଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ କପା ସୂତା ଭଳି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ସାଗରର ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। ପ୍ରଳୟ ଆଗତ ହବ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ପ୍ରଳୟ ଆଗତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମହାଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି କାଷ୍ଟର ତୁଣୀରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଯମତାର ତୁଣୀରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଧନୁରେ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଏ ମହାବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ କେବଳ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କଦାପି କରାଯାଏନି। ଏମିତିକି ନିଜ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତମର ପିତା ତମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତମେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ।
ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନିଜର ବିବେକ ଏବଂ ବିଚାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦିଅ। ଯଦି ମୋ ଚେତାବନୀକୁ ନ ମାନି ଏ ଅସ୍ତ୍ରର ଦୁରୁପଯୋଗ କର ତେବେ ତମକୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବଚନ ଦେବା ପରେ ବି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଶକ୍ତିର ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଥରଟିଏ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରିକା ଆସିଥିଲା। ହେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଅପାର କୃପା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ତୁଣୀରକୁ ଘାତକରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ପିତାଶ୍ରୀ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏତେ ପରେ ବି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷୁଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଶିର ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଦେବତା କରନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ତୁଣୀରରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେ ଯଦୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବେ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ବରଂ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖୁସି ହେଇନି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ତୁଣୀରରେ ଯେତେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ନାଗଲୋକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅଜୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ତମେ କ'ଣ ଅଜୟ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓ, ତେବେ ତମେ ମତେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନରେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଜୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ତମ ନିକଟରେ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ନା? ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ଏକଥା କହି ଆପଣ ମୋ ବାହୁବଳର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୁଦର୍ଶନ କଣ, ମୋର ପୃଥିବୀର ଭାର ଉଠାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯଦି ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କର ନିଜ ବାହୁବଳ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ ତାକୁ ଧାରଣ କର। ଠିକ ଅଛି। ହେ ସୁଦର୍ଶନ, ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କ ମନରେ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ସେ ତୁମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଅ, ଏବେ ତମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ହଁ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ହେ କେଶବ, ମୋର ତୁମ ସୁଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। ଏକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। यार अर्थ एया जे एपर्यंत मु भ्रमरे थिली जे अश्वत्थमा बहुत बड़ बुद्धिमान एवं धैर्यवान योद्धा, किंतु नहीं, आज मोर भ्रम भांगी गला। आउ आमको से अधर्मीर स्वरूप जना पड़गला।
ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କ୍ଷଣଟିଏ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଭ୍ରାତା ଭୀମ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ହଁ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭୀମସେନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ କେଶବ। ଚାଲ ଭ୍ରାତା। ଚାଲ ସାରଥୀ। ନକୁଳ, ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଭୀମର ରଥ ଭୀମ ଜୀବିତ ଅଛି? ଇଏ କେମିତି ହେଇପାରେ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହା ତାକୁ ବା କିଏ କେମିତି ମାରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ହାତରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତାହା ତୁମର ଭ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତମେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଧ କେମିତି କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶବ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ନିଜ ହାତକୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗେଇଥିଲି। ଯାହାକୁ ତମେ ପାଣ୍ଡବ ବିଚାର କରି ମାରିଥିଲ, ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ନଥିଲେ, ବରଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ। ନାଇଁ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା! କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମୋର ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ହଁ ଭଗବାନ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଜୀବିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭ୍ରାତା ଭୀମ ରୁହନ୍ତୁ। ରେ ନରଧମ, ପଳାୟନର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ? ଆକାଶରୁ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ମୋ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁନି। ରହିଯା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ରହିଯା। ସାରଥୀ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ସାରଥୀ, ରଥର ଗତି ବଢାଅ। ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର କର, ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର। ରହିଯା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ରହିଯା। ରହିଯା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ରହିଯା। ରେ ଅଧର୍ମୀ ଭୀମ, ତୁମେ ମୋର ପିଛା ନୁହଁ, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପିଛା କରୁଛ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ବିବଶ ହେଇ ପଡ଼ିବି। ଆରେ କାପୁରୁଷ, ସର୍ବନାଶ ତ ମୁଁ ତୋର କରିବି। ଆଜି ତୁ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁନି। ଦେଖ, ମୋ କ୍ରୋଧ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୋପ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବି।
ନକୁଳ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଭୀମର ରଥ ଭୀମ ଜୀବିତ ଅଛି? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମୋର ଏଠାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ରହିଯା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ରହିଯା ରହିଯା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ରହିଯା। କେଶବ କେଶବ ଭୀମ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି। ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ପିଛା କରୁଛି। ରହିଯାଅ ଭ୍ରାତା ଭୀମ, ଭ୍ରାତା ଭୀମ, ଏବେ ତୁମ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି। ଦେଖ, ମୋ କ୍ରୋଧ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ଏହା ତୁମ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଳୟ ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ହଁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତୁ ତ ନିଜ ଚିନ୍ତା କର ଦୁଷ୍ଟ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ମାନିବୁନି? ତେବେ ନେ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অশ্বত্থমা ଅନର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ଜାଣିବେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତଥାପି ବି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭ୍ରାତା ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ମହା ଉଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରୁଛି। ଚାଲ କେଶବ, ଚାଲ। ରେ ଭୀମ, ଏବେ ତତେ ଏବଂ ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ରରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଏବେ ମୋର ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରୁ ମତେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି।
ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ଯାଅ ଏବଂ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଦିଅ। ভাবুছ কোণ পার্থ? গুরু দ্রোণাচার্য তোমাকে যে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রদান করে তুরন্ত তার প্রয়োগ কর। অশ্বত্থমার অস্ত্রর প্রভাবকে অটকাও। আউ নিজ ভাইঙ্কু এবং সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস হেবারু রক্ষা কর। শীঘ্র কর পার্থ, শীঘ্র কর। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବ। ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ମରଣ ବିବଶ ହେଇ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନିବାରଣ କରି ସଭିଙ୍କ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ইয়ে তো অনর্থ হয়ে গলা ভগবান, অনর্থ হয়ে গলা। যদি উভয় অস্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হুঁতি তেবে সর্বপ্রথমে ভূলোকর বিনাশ হয়ে যাব। আপন হি এ বিনাশকে রোকি পারিবে ভগবান, আপন হি রোকি পারিবে। পার্থ, আজি পর্যন্ত অনেক বড় বড় ধনুর্ধরঙ্কর উদয় হয়েছে এবং অস্ত বি হয়েছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত কেহি বি নিজ শত্রুতা নিমন্তে ব্রহ্মশির ভଳି ভয়ঙ্কর অস্ত্রর প্রয়োগ মানব জাতি উপরে করেনি। এ মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রর প্রয়োগ দ্বারা সম্পূর্ণ ভূলোক জলি পাউঁশ হয়ে যাব। তুমি কোন চাহুছ যে সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাও? না ভগবান, ମୁଁ একথা আদৌ চাহে না। যদি আপন আজ্ঞা দিয়ন্তি তেবে ମୁଁ নিজ অস্ত্র ফেরাই নেবি। সৃষ্টির কল্যাণ নিমন্তে এ উচিত হব অর্জুন যে তুমি নিজ অস্ত্র ফেরাই নিও। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ବି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେବାର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଭୂଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନିଅ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ବିଳମ୍ବ କରନି, ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନିଅ। ମୁଁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା,
ତମ ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁନ, ବାହାନା କରୁଛ ମୋ ନିକଟରେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତମେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ତମ ପିତାଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତମକୁ ଏ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରର କଦାପି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାହା ହିଁ କଲ, ଯାହା ତୁମର କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ଆଉ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନିଅ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଦିଗ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତ ମତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଯଦି ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରେଇ ନେବାର ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ତମେ ୟାକୁ ପୃଥିବୀର ସେଇ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ ଯୋଉଠାରେ କି ପୃଥିବୀ ପ୍ରାଣହୀନ, ଯୋଉଠି କି ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ ଲତା ଆଦି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେହି ଦିଗକୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭୟଦାନ ଦିଆଇଦେବି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ତମକୁ କଦାପି ମାରିବେନି। ମାନବତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭୁଲିଯାଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ବଦଳରେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ତୁମକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟମଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତମେ ଜନ୍ମରୁ ପାଇଛ, ଆଉ ତୁମର ମସ୍ତକରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ମଣି କଦାପି ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ମଣି ମତେ ପ୍ରାଣଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ମଣି ବିନା ମୋ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ। ମୋ ମଣି ମୋର ପ୍ରାଣ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ବିନା ଶରୀର କେମିତି ଜୀବିତ ରହିପାରିବ? ଏଇ ମଣି ଯୋଗୁ ମତେ କେବେ ବି ଭୋକ ହୁଏନି। ଏଇ ମଣି ଯୋଗୁ ମୋର ଶରୀର ସର୍ବଦା ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ମତେ କୌଣସି ପୀଡ଼ା, କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ନାଗ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା, ଦୈତ୍ୟ କେହି ବି ଭୟରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କଠୁ ଅଭୟଦାନ କାହିଁକି ନେବି? ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପଣ ମୁଁ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ମାଗିପାରିବି? ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଦାପି ନତମସ୍ତକ ହେବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ତେବେ ତମେ ମୋ ଆଜ୍ଞାର ବିରୋଧ କରିବ? ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏମିତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିବଶ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଧୂ ଅଭିମନ୍ୟୁର ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ ବଦଳଉଛି। ନାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି, ଆଉ ତମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖି ଚାଲିଛ। ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ନାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ କେହି ଯୋଦ୍ଧା ବିଧାତା ହେଇଯାଇ ନଥାଏ। ଇଏ ତ ତୁମର ଭ୍ରମ ଯେ ତୁମର ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ୟ ତ ହେଉଛି ନା ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ହିଁ ହବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଏମିତି ହିଁ ହବ। କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ କଦାପି ନ୍ୟାୟକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବନି, ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ କଦାପି ନିର୍ବାପିତ କରିପାରିବନି। ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଂଶର ଦୀପକ
ତୁମ ଭଳି ଦୁରାତ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ବା ଲିଭିଯିବ? ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାମ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରିକାରେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। हे भगवान, ये केमिति प्रलय आसुची? हे भगवान, मोर मो संतान रक्षा कर भगवान, रक्षा कर भगवान। पांडवंकर बहुत बड़ा भरोसा थिला तुम शक्ति उपरे, तुम माया उपरे। एबे देखाओ तुम माया, तुम शक्ति, और रोको मो ब्रह्मशिर अस्त्र को। हे प्रभु, मु आपण को प्रभुत्व को जानी, मु जानी जे आपण थाउ थाउ उतरा गर्भर किछि भी क्षति हो पारिबनी, किंतु ए दुष्टर भ्रम भांगिबा निहाती आवश्यक। ताको जणाई दियंतु जे आपण ही सर्वशक्तिमान। देखाओ 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 कौन चमत्कार। रोकी दियो मो ब्रह्मशिर अस्त्र को। जाओ सुदर्शन, आओ ब्रह्मशिर अस्त्र प्रभाव उत्तरा एवं ता गर्भ को रक्षा कर। जाओ। हे ब्रह्मदेव, आपणक ब्रह्मशिर अस्त्रर असत्थमा दुरुपयोग करिछि। हाँ प्रभु, मु दुखित जे पर्यंत मोर ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थमा भली अयोग्य योद्धा निकट रही तार शोभावर्धन करि चलिछि। आउ से निजर सही अयोग्यतार प्रदर्शन करने को जाई निजर शत्रु को बोध करने को ब्रह्मशिर अस्त्र उत्तरार गर्भ को प्रेरण करिछि। मो निजर सुदर्शन प्रेरण करी पांडवंक अंतिम दीपक को रक्षात कली, किंतु मोर आपनको गोटे प्रार्थना नुह प्रभु, आज्ञा दियंतु, आपणक आदेश शिरोधार्य हब। हे ब्रह्मदेव, जार पात्र जेते बड़ होता ताको सेतिक ही दान दि जाए। जदि काहाको ता क्षमता ठू अधिक दान दि जाए तेबे से तार महत्व भूली जाई तार दुरुपयोग करिथाए। ब्रह्मशिर भली महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थमा भली अयोग्य आउ नीच प्रकृतिर व्यक्ति को कदापि दिया जाई न थाए। ताको धारण करिबा पई अर्जुन भली धैर्यवान एवं बुद्धिमान हेबा उचित, नचेत सृष्टिर विनाश हेबाको अधिक समय लागबनी। बुझीगली प्रभु, आज ठारू आपणक आज्ञार पालन हब। एबे मु निज ब्रह्मशिर अस्त्र फेरी नौची। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, सृष्टिर कल्याण निमित्त निजर विनाशकारी प्रभाव समाप्त कर दियो। आ मो अस्त्र भंडार को फेरी आस।
ନାଇଁ ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ବିଫଳ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର କଦାପି ବିଫଳ ହେଇପାରିବନି। କେବେ ବି ବିଫଳ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ କେବେ ବିଫଳ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ମୋ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ବିଫଳ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବାସ୍ତବିକତା ଠାରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ରହିଥିବ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ବିଫଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଗର୍ଭରକ୍ଷା କରିଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଉତ୍ତରର ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ, ଆଉ ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ତମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଧାତା ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି। ତୁମକୁ ନିଜର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଯେ ଲୋକେ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ, ତୁମର ଛାଇ ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ନାଇଁ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୃଥିବୀରେ ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ତଥାପି ବି ତୁମକୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ଲୋକେ ତୁମ ସହ କଥା ହବାକୁ ବି ପାପ ବୋଲି ଭାବିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ନିଜର ପାପର ଗଣ୍ଠିଲିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନିର୍ଜନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲିବ, ଏମିତିକି ତମେ ନିଜେ ନିଜର ଛବିକୁ ଦେଖି ଡରିଯିବ। ନା ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତି ବି ଘୃଣା ଜାତ ହବ। ନାଇଁ ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିବ। ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତୁମର ତା ପ୍ରତି ବି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି। ନାଇଁ ମଧୁସୂଦନ, ନାଇଁ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ମଧୁସୂଦନ, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଏ ଦଣ୍ଡ ତ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମର କର୍ମର ଏହି ଫଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବ। ଯାଆନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଭୀମ, ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମସ୍ତକରୁ ସେ ଦିବ୍ୟମଣି କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ତା ଉପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହଁ ବାସୁଦେବ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ମୋ ଭାବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମସ୍ତକରୁ ଏ ଦିବ୍ୟମଣି କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ବାଃ ଭୀମ, ବାଃ।
नानी किए कुंती हाँ प्रकृत मोर तो निकट को जीवाक थिला कुंती तोर 5 पौत्रंकर शोक पालन निमंते हठात तो ऊपर दुखर पहाड़ जे भांगी पड़ी हाँ नानी बोधे आम दुहींकर एबे ही गोटाए काम ही रही जाइछि जे जड़े अन्यर पुत्र पौत्रंकर शोक पालिबा परस्पर दुखरे लुह झरेबा कौन करबा कुंती प्रारब्ध आम माता भाग्य रे यही कर्तव्य ही सिद्ध करिछि निज संतान को जन्म दबा तांको पालिबा पोषिबा आउ हठात सेमानंक मृत्यु रे सारा जीवन शोक पालन करवा पूर्वर मु निजे निजको संसार सबुठु सौभाग्यशाली माँ भावुली मो अगणारे शत शत पुत्र हस शुभि जाउतिला किंतु एबे ना नानी नानी आपण निज भाग्य को गाली दियंतुनी आपण को पुत्र स्नेह वंचित करने व्यक्ति अन्य कहीं नुह केवल मु नहीं कुंती मु तते दोषारोप करूनी हाँ नानी मु आपण को कोल शून्य करिछि मोर अहम मो मध्य थिबा क्षेत्रीय नारी मते बारंबार युद्धर निमंत्रण दउतिला मु जने क्षेत्रीय नारी हेथिबारु निज पुत्र को मो क्षीर मान रक्षा करिवार खबर पठाई युद्ध निमंते प्रोत्साहन देइथिले प्रकृत अपराधी तो मु नानी कुंती निज अंतरात्मा युद्ध रे अपराधर बोझ को हटेई दे ये महाविनाशर उत्तरदायी केवल तू एकाकी नुहे गुरुकुलर समस्त ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ यार भागीदार आ भाग्य से समस्त को दंड देइछि बोध हुए मो भाग्य मो प्रति अधिक असंतुष्ट थिला सेथिपई से मोर समस्त शत पुत्र को मोटू छड़ेई नेला आउ तोटू तोर समस्त पौत्र को छड़ेई नेइछि एबे गुरुकुलर ना रखिबा निमंते आउ केही भी नाही ना तो पक्षरु ना मो पक्षरु ना नानी एबे भी आशार किरण बाकी अछि गुरु वंश को आग को बढ़ाइबा को गोटाए केंद्र बिंदु अछि उत्तरा अभिमन्यु औरसरु तार हवा को थिबा पुत्र ही ए वंश को वृद्धि करि परिबो से ही गुरुकुल तमसारे आशार एक किरण बस ईश्वर उत्तरार गर्भस्थ संतान को रक्षा करंतु ईश्वर रक्षा करंतु कृपाचार्य क्रोधरे पागल अश्वत्थमा निज प्रतिज्ञा पालन करने को उन्मत्त है पांडव मानंकु वध करिवार प्रयास करने को जाई द्रौपदी को 5 पुत्र को वध करी जो भयंकर पाप करिछि से पापर भागीदार आपण आपण पापी पापी किंतु किंतु मु कौन करथांती महारानी परिस्थिति मते एमिति आबद्ध कर रखिथिला जे आ व्यतीत मो निकटरे अन्य कौनसी उपाय नथिला आओ आओ पुणी युवराजंक आदेश मो हाथ बांधी देइथिला
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବଶ ଥିଲି ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ବିବଶ ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଆମର କୁଳଗୁରୁ ଆପଣ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତେବେ ଅଧର୍ମର ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଆଦେଶର ପାଳନ ଆପଣ କାହିଁକି କଲେ? କାହିଁକି କଲେ ଭୟଙ୍କର ସଂହାର? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପକ୍ଷରେ ରହି ଆଉ ଏ ସଂହାର ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋହିତ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କେବଳ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନୀଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଅଧର୍ମର ଆଶା କଦାପି ନଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସାଧାରଣ ମାନବ। ପୁତ୍ର ମୋହ, ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିବେକ ହରାଇବାର ନଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପରାଜୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରାଜୟକୁ କଳଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ କଦାପି ଏ ବିଚାର କଲେନି ଯେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିଜୟଶ୍ରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଅଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଆପଣ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାନ ରକ୍ଷା କଲେନି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଦାପି କରିବାର ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଦାପି କରିବାର ନଥିଲା। ଥାଉ ମହାରାଣୀ, ସେତିକି ଥାଉ। ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ନିଜ ତ୍ରୁଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ପାଞ୍ଚାଳି, ମୁଁ ତମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେଇ ସାରିଛି। ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦୁଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ପୂର୍ବକ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆମେ ବି ତାର ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ସେ ପାପୀ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନେହୁରା ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, କଦାପି ହବନି। ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦେଖ, ଏ ଦିବ୍ୟମଣି ଆମ ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମସ୍ତକରୁ ମୁଁ ଏ ମଣି କାଢ଼ି ଆଣି ପ୍ରତିଶୋଧର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରକୋପ ପୂର୍ବରୁ ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେତିକି ଥାଉ ଭୀମସେନ, ସେତିକି ଥାଉ। ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଭାଷା ବନ୍ଦ କର। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ এই ପ୍ରତିଶୋଧର ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଜପ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଆସୁଛି। এই ପ୍ରତିଶୋଧର ପଥରେ ଚାଲି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି ମୁଁ। ପ୍ରତିଶୋଧର ପଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇ ମୋ ଆତ୍ମା କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି।
ମୋ ପାଦରୁ ଚର୍ମ ଉଠିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯାତନାକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଏ ମଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିରାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଦିବ୍ୟମଣି ତମେ ନିଜ ନିକଟରେ ରଖ, ତମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନାଇଁ ଭୀମସେନ, ନାଇଁ। ଜଣେ ମା ନିମନ୍ତେ ତା ପୁତ୍ରଠୁ ବଳି କୌଣସି ମଣି, କୌଣସି ହୀରା ନଥାଇପାରେ। ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତ ମୋତି ତ ତା ପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ମୋର ତ 5 ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ। କେଶବ, ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲେନି? ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣ୍ଡବକୁ ଏ ଶିବିରରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେନି। କେଶବ, ଆପଣ ମତେ ବିଧବା ଯୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହବାର ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ବେଦୀରେ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ? କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, କୁହନ୍ତୁ। ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଅଛି ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିକଟରେ? କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତ ଶୁଣ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ମାୟାପତି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧିର ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳର ବିଧାନ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମର ଫଳକୁ ହିଁ ବିଧି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି ନୁହଁ କେଶବ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ବି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ବି ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯଦି ବିଧାତା ନିଜେ ପକ୍ଷପାତ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ରହିବ? କେଉଁଠି ରହିବ ନ୍ୟାୟ? ଧର୍ମ ବଦଳରେ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ଏତେ ଭାରୀ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏ ସାରା ସଂସାର, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବନି ତେବେ ସଂସାରର ତ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ମାନବ ଅବତାର ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛି। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ଯିଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ସେ ଭଲା ଧର୍ମର ଭକ୍ଷକ କେମିତି ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ କେଶବ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମା, ଆଉ ମାତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି
निज संतानर रक्षा एवं उद्धार करिबा आउ मु निज पुत्रंकर मृत्यु केमिति नीरवरे सही जीवी केमिति सही जीवी किंतु द्रौपदी ए महायुद्धरे केवल तुमर 5 पुत्रंकर मृत्यु ही हेनी उभय पक्षर अनेक योद्धा मरिछंती सेमाने भी कहार ना कहार पुत्र तो थिले कहार स्वामी थिले कहार पिता थिले जदि से समस्त आत्मीय स्वजन तुम भली रोदन रे बुड़ी जाती आ ईश्वर को तांको मृत्युर कारण पचारि बसंती ताहले कौन हम यज्ञसेनी संसार रे प्रत्येक प्राणी निजर प्रारब्ध अनुसारे ही जन्म दे थाए आउ निजर निर्दिष्ट आयु पर्यंत बंची थाए तापरे समस्त मृत्युर शरणापन्न हेबाकु पड़े द्रौपदी तुमर 5 पुत्रंकर आयु भी निर्धारित थिला सेमानंकर आउ आमर संगत्व केवल एतिकी थिला सेमाने तो महान आत्मा थिले सेमानक निर्दिष्ट कार्य पूर्ण करी चली गले एभली महान आत्मांक मृत्युरे एमिति शोक करिबा हमकु शोभा दउनी आम पुत्र माने महावीर थिले सेमाने वीरगति प्राप्त करी स्वर्ग को चली गले द्रौपदी आम पुत्रंक मृत्युरे आमे क्रोधित हो पड़िथिलु किंतु वासुदेव मृत्युर गूढ़ रहस्य भेदन करी आम मनर शोक एवं दुख दूर करिसेंती पंचाली यज्ञसेनी तुमको भी निज मन को दृढ़ करने को पड़िबो ए मणिनी और द्रौपदी या को निज पाखर रख एबे या तुम केशर शोभा पाई तमर गौरव बढ़ेब ना भीमसेन ना ए मणि तो मो केसर नुहे बरं महाराज युधिष्ठिर मुकुटर लगे उचित मो गौरव तो तमे 5 पांडव मोर कौन से मणिर आवश्यकता नहीं ए नियंतु महाराज याकु निज मुकुटरे धारण करंतु एते उच्च स्वर रे की हसुची ये बेलाल सेना भ्राता भीमंक पौत्र आ घटोत्कचर पुत्र वीर बेलाल सेना